Good morning, student. I continue the lesson. Okay, my dear student. Actually, last video containing a number of cost analysis. Okay, there are more number of video that is diagram is there. Each diagram have its own important. So and also the diagram which help you to understand the concept well. Okay, so practice the diagram in home very well. Okay, now I continue the lesson with the topic 4.6 in your book, page number 89. Name of the topic is revenue analysis. So finished cost analysis. Now we continue the lesson with the revenue analysis. Revenue means the income for the individual or the firm. So for the firm, they get revenue by way of spending or sold their goods, and so this is the thing that we are going to discuss in the video called a revenue analysis. The amount of money that is revenue means the amount of money that a producer receives in exchange for the sale of goods is known as revenue. In short, revenue means sales revenue. அதாவது ஒரு நிறுவனத்துக்கு so they get earn revenue by way of selling their goods. Okay, it is the amount received by firm from the sale of a revenue, that is a given quantity of a commodity at the prevailing price in the markets. Of course, இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, the reader want to insist the revenue. So what is the revenue is based on the what is the price which is existing in the market for their product. Okay, so the below example will help you to understand furthermore. That is, if your firm sell 10 pockets at the price of rupees 100 each, the total revenue will be rupees 1000. Okay, that is the total number of units sold multiply with the actual price of the each commodity. Then we are going to have the total revenue what they received. Okay, next revenue concept. Actually, there are three basic revenue concepts are in your book are discussed. They are total revenue, average revenue, and marginal revenue. Okay, first we are going to continue the topic with the total revenue. Now first நாம் பார்க்க போறது வந்து among these three, first one is the total revenue. நாம discuss பண்ண போறோம். Total revenue is the amount of amount of money, that is a revenue received by the firm from the sale of its product. ஒரு நிறுவனம் அதோடைய total revenue பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, that is the sum of எல்லா அவங்க ஒட்டுமொத்தமாக அவங்க எவ்வளோ பொருள் சேல் பண்ணுறாங்களோ அதுலேருந்து கிடைக்கிற வருமானத்தை அவங்க சம் அப் பண்ணி சொல்கிறதா டோட்டல் ரெவன்யூ. ஓகேங்களா, அதான் சொல்கிறோம் டோட்டல் ரெவன்யூ இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் இன்கம் ரிசீவ்டு, அமௌண்ட் ஆஃப் இன்கம் ரிசீவ்டு பை த ஃபோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் it is obtained by multiplying the price, that is what the price existing in the market for their product. ஓகேவா, அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த டோட்டல் ரெவன்யூ நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுனா, now you that is it is obtained by multiplying the price of the commodity by the number of units sold. ஓகேங்களா, அப்போ ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு எவ்வளோ பொருள் விற்றாங்க, what the amount of goods sold in the market and what is the price of the each commodity அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறது you going to have the total revenue. So TR is equal to what? Price. P stands for price of the commodity into Q stands for quantity. So unit sold out. ஓகேங்களா, அப்போது இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது you going to have the that is total revenue. So this is the table, a hypothetical table which is I believe you that this is helping you understand the what concept. ஓகேங்களா, பார்த்தீங்கன்னா quantity sold 1 2 3 4 சொல்லி up to 6 எடுத்திருக்காங்க. ஸோ ப்ரைஸ் பார்த்தா யூனிஃபார்மாக தான் ப்ரைஸ் இருக்குது. ஸோ you multiply the column 1 and column 2, that you going to have the column 3 answers. Okay, 1 is to 5.
and 2 into 5, 10, like that. Here there is a mistake in the book. Actually, I need to change over here, but you have to go through your book. In your new book, there is a correct table. Here you mentioned 25. Okay, here so 5 into 5, 25. Okay, so this is the total revenue curve, upward sloping. It's upward sloping. Start from the origin, that is 0. That means there is no sale, there is no revenue. Okay, that's why the curve start from 0 and gradually increasing with the increase in the sale of the product. Okay, this is the total revenue curve. Okay, the average revenue. Next we're going to be continue the topic with the average revenue. Average in the sense that is the average பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. So total number of divided by number of unit ன்னு சொல்லுவாங்க. average கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, that is the cost per unit or revenue per unit ன்னு சொல்லலாம் அது. ஓகேங்களா? So average revenue is the revenue per unit of the commodity sold. Okay, it is calculated by dividing the total revenue, that is TR, by the number of units sold. Okay, இங்க பாத்தீங்கன்னா, so this is the numerical explanation. பாத்தீங்கன்னா அது வந்து symbolical explanation, sorry. Average AR stands for average revenue is equal to, that is எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா total revenue divided by quantity. So அதை நம்ம இங்க description கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. What is TR? That is equal to price and quantity. AR is equal to price and quantity, total sold divided by, that is the quantity of the amount. Okay, so this is the average revenue. And பாத்தீங்கன்னா marginal revenue. Marginal revenue is the addition to the total revenue by sale of an additional unit of a commodity. So marginal அப்படின்னு சொன்னாலே in addition to அப்படி தான் நம்ம பேசணும். For example, பாத்தீங்கன்னா that is the MR, that is a marginal can be found out by dividing the change in total revenue by the change in the quantity sold unit. மொத்த வருமானத்தில் வந்து எவ்வளோ மாற்றம் ஏற்பட்டுருக்குது, அதே நேரத்தில் மொத்தமாக எவ்வளோ பொருள் விற்றோ அதுக்கு அடிஷனல் எவ்வளோ பொருள் விற்றோம் சொல்கிறது தான் தட் இஸ் எம்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு மார்ஜின் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் தி symbol stands for in economics change. Don't set any another name by the mathematics people called. This is a change. Okay, this symbol stands for change. Change in total revenue divided by change in quantity, that's all. Okay, so this is the formula for the total revenue. Okay, good. Next பாத்தீங்கன்னா the relationship between AR and MR. Okay, my dear student, I start from this explanation beginning. Okay, that is the relationship between AR and MR. அது average revenue இருக்கும் marginal revenue இருக்கும்ல relationship. இதில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இந்த டயக்ராம் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து AR curve, இந்த perfect competition அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. AR and MR curve under the perfect competition. Okay, இவங்க டயக்ராம் மட்டுமே ட்ரா பண்ண சொல்லி கேட்பாங்க 2 மார்க் கொஸ்டினில். So you need not write anything. Okay, only you have to draw the diagram. So but இருந்தாலும் கூட you have just it knowledge உங்களுக்கு வேணும், அப்போ தான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா if your firm is able to sell additional unit at the same price, then AR and MR will be constant and equal. If the price is able to sell additional unit only by reducing the price, okay, then both AR and MR will be fall and be different. அதாவது இங்கே பாருங்கன்னா ஆக்சுவலாக இங்கே குவான்டிட்டி சேல் 1 2 3 நம்பர் அடிஷ்னலாக இருக்குது, ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா காமனாக இருக்குது. ஸோ இப்போ டோட்டல் யூ டோன்ட் கன்சிடர் த டோட்டல், பட் இதை மட்டும் பாருங்கள். ஆவரேஜ் ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், ஏன்னா ஒரு சேல் வைக்கும்போது ஒன்று லைக் தட் ஆவரேஜ் ரெவன்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? மார்ஜின் ரெவன்யூ ஆல்சோ கான்ஸ்டன்ட் when the price of the commodity சேம். அப்போது ஆவரேஜ் ரெவன்யூவும் மார்ஜின் ரெவன்யூவும் எப்போ சேமாக இருக்குன்னு சொன்னால் அதோடைய ப்ரைஸ் ஆஃப் த கமாடிட்டி சேமாக இருக்கும் பொழுது. ஓகேங்களா? குட். அப்போ என்னென்னா ஸோ ப்ரைஸை நம்ம வந்து ஒய்ஆக்சி மெஷர் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ ப்ரைஸ் இஸ் கிவன் லைக் தட், ப்ரைஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட், தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச்.
But if you want to more revenue, அதிகமாக ரெவன்யூ வேணும்னா you have to sell number of unit in addition. நிறையா செல் பண்ணணும் இன் யூனிஃபார்ம் ப்ரைஸில். ஓகேங்களா? ஸோ நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு, பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன், தேர் ப்ரைஸ் டேக்கர் நாட் ப்ரைஸ் மேக்கர், தே அட்ஜஸ்ட் தேர் குவான்டிட்டி ஃபார் கெட்டிங் மோர் ப்ராஃபிட் அக்கார்டிங் டு த ப்ரைஸ் வாட் இஸ் அவைலபிள் இன் த மார்க்கெட். ஓகேங்களா? ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் டயக்ராம். ஏஆரும் எம்ஆரும் தட் கோஇன்சிடென்ட் ஒன்றாவே இருக்கிற ஒரு கர்வ். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஏஆர் அண்ட் எம்ஆர் கர்வ் இதுதான் சொல்லுதுங்க. கான்ஸ்டன்ட்னு சொன்னால் ரெண்டும் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் பிட்வீன் த ஏஆர் அண்ட் எம்ஆர். when price remain constant or fixed, பார்த்தீங்கன்னா பொருளோட விலை வந்து ப்ரைஸாக கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஓகேங்களா? எம்ஆர் வில் பி ஆல்சோ கான்ஸ்டன்ட். அப்போ ப்ரைஸ் கான்ஸ்டன்ட்னா ஏஆர் கான்ஸ்டன்ட்னு அர்த்தம், ஆவரேஜ் ரெவன்யூ, and will coincide with the AR. Under perfect competition, as the price is uniform and fixed, AR equal to MR and the shape will be a straight line horizontal to x-axis. பார்த்தீங்கன்னா அப்போது horizontal இந்த MR curve, இந்த AR and MR curve வந்து பார்த்தீங்கன்னா horizontal to the x-axis straight line இருக்கும். x-axisக்கு parallel போயிட்டுருக்கும். நீ parallel to the x-axis இதெல்லாம் அப்படி இல்லைன்னா horizontal to x-axis எதுனாலும் கரெக்டு தான். ஓகேங்களா? குட். ஸோ ஓகே, திஸ் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் ஏஆர் அண்ட் எம்ஆர் அட் ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ். நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளைனிங் ஏஆர் அண்ட் எம்ஆர் அட் டிக்ளைனிங் ப்ரைஸ், அது சேஞ்சிங் ப்ரைஸ். இப்போ என்ன சொன்னான்னா, இஃப் த ஃபர்ம் வாண்ட் டு கெட் மோர் ப்ராஃபிட் இல்லை மோர் இன்கம், அவன் நிறைய இன்கம் வேணும்னு சொன்னால், யூனோ ஆல்ரெடி த ஜென்ரல் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது. anybody want to get more revenue, they must accept to reduce the price of their commodity அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா அங்கே சப்ளை அதிகமாகின்ற பொழுது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து ப்ரைஸை குறைச்சி வைக்கணும். அப்படின்னா ப்ரைஸு குறைச்சா தான் அதிகமாக வைக்கணும்னா அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் ப்ரைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணால் தான் அங்கே வந்து அதிகமாக வைக்க முடியும், இல்லை ஏர்ன் பண்ண முடியும். இதுனா வென் எ firm sell large quantities at a lower price, both AR and MR will fall, but the fall in MR will be more steeper than the fall in AR. அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு நிறுவனம் வந்து கம்மியான ப்ரைஸில் பொருள் விற்கும்பொழுது, நிறைய குவான்டிட்டிஸை கம்மியான விலையில் விற்கின்ற பொழுது அதோட ஆவரேஜ் ரெவன்யூ வந்து குறைஞ்சிடும். ஒன்ஸ் ஆவரேஜ் ரெவன்யூ டிக்ளைன் ஆச்சுன்னா எம்ஆர் வில் ஆல்சோ டிக்ளைன் ஆகும். பட் இந்த ஃபால் இன் த ஏஆர் கர்வ் அண்ட் எம்ஆர் கர்வ் பார்த்தீங்களா, அங்கே பாருங்கள் ரெட் லைன் இருக்கிறது வந்து ஏஆர் கர்வ், அந்த ப்ளூ கலர் டாட் வச்சுருக்காங்க இல்லையா, அஃப்கோர்ஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ எ கர்வ், டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பிங் கர்வ் ஆஃப் தி எம்ஆர் கர்வ். தி எம்ஆர் கர்வ் ஆல்வேஸ் லைஸ் பிலோ தி ஏஆர், இது கீழே தான் இருக்கும். இல்லை இது இம்பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். மோனோபொலிஸ்டிக் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கள மார்க்கெட்டுக்கான ஒரு இந்த ரெவன்யூ கர்வை நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ணலாம். பாருங்கள், இட் இஸ் to be noted that MR will be lower than AR. Both AR and MR will be sloping downwards straight line from left to right. The MR curve divided the distance between AR curve and y-axis into two equal parts. இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் பாருங்கள், டிஸ்டன்ஸு எப்படி சொல்கிறாங்க, அது பிரிஞ்சிருக்கு டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பிங்லேயே. இது வேரியேஷன்ஸ், இது டிவியேஷன் எந்த அளவுக்கு ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிக்ளைன் இன் ஏஆர் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டிக்ளைன் ஏஆர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளோட்டிங்காக இருக்கும், ஸ்டீப்பராக இருக்குது, சடனாக ஃபாலோ ஆகுது மாதிரி இருக்காது, கொஞ்சம் ஃப்ளோட்டிங்காக இருக்கும். இந்த டிக்ளைன் இன் ஏஆர் நீடு நாட் டு பி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆர் லீனியர். இஃப் த ப்ரைஸ் ஆர் டிக்ளைனிங் வித் த இன்க்ரீஸ் இன் குவான்டிட்டி சோல்ட், தி ஏஆர் கர்வ் பி நான் லீனியர். தட் இஸ், அதாவது வாட் த அமௌண்ட் சோல்ட் அவுட் அண்ட் த ஷேப் ஆஃப் தி கர்வ்ன்றது லீனியர் இருக்காது. டேக்கிங் ஏ ஷேப் ஆஃப் கான்கேவ் ஆர் கான்வெக்ஸ் டு தி ஆரிஜின். ஓகேங்களா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள், பட் இது கான்கேவில் கான்வெக்ஸ் கிடையாது, இது வந்து ஸ்லோப்பிங் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்குது. ஓகே, ஏன்னா இது திஸ் இஸ் நான் லீனியர். ஓகே, பாருங்கள் குவான்டிட்டி சோல்டு இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ப்ரைஸ்னா தட் இஸ் ரெவன்யூ வந்தாலும் சரி, அது பொருளோட விலையை வந்து கிராஜுவலாக குறைஞ்சிட்டே வருது பாருங்கள். அப்போ மார்ஜினல் ரெவன்யூ ஆல்சோ என்ன பண்ணும், குறைஞ்சிட்டு வரும். ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் மார்ஜினல் ரெவன்யூ வில் பிகம் நெகட்டிவ். பாருங்கள், ஆமாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த லைனை பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த லைனுக்கு டச் பண்ணும்போது என்னென்ன இட் வில் அட்டைன் த ஜீரோ இல்லையா, தேர் இஸ் நோ மார்ஜினல் ரெவன்யூ.
So if the sale is continue with the falling price, the margin will become negative. Okay, so this is not profitable to the seller. At least they want to sell with the marginal price level. Below poverty, selling their goods below poverty, that is below the marginal rate, that is not good. ஓகேங்களா, அது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தட் இஸ் the shape of the AR and MR curve under the imperfect market. நம்ம இது வந்து எக்ஸாம்பிளாக நம்ம கேட்கலாம். கண்டிப்பாக அங்கே 2 மார்க் கொஸ்டினில் உங்களுக்கு இந்த டயக்ராம் மட்டுமே கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேங்களா, குட். ஸோ அது இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கப்பா. The decline in AR need not to be a straight line or linear. Okay, if the prices are declining with the increase in quantity sold, the AR can be non-linear, taking a shape of concave or convex to the origin. Okay, very good. Next I continue the next topic. That is the relationship between TR, AR and MR curve. So total revenue, average revenue and margin revenue kana or relationship நம்ம next topic la பார்க்கலாம். When margin revenue is positive, total revenue is rising. When margin revenue is zero, the total revenue become maximum. When margin revenue become negative, total revenue started falling. When AR and MR are both falling, then MR falls at a faster rate than AR. ஓகேங்களா, ஸோ இது ஒரு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஏஆர் டிஆர் அண்ட் எம்ஆர் கர்வ் சொல்கிறது. ஓகேங்களா, தட் இஸ் த எம்ஆர் கர்வ் போத் ஏஆர் கர்வ்னதை ஃபாலோ ஆகிட்டுருக்கு. பட் இந்த ரெண்டு கர்வ் ஃபால் என்ன ஃபால்னா கீழ் நோக்கி வருதுன்னு வச்சுங்களேன். வரும்போது பட் இந்த ஃபால் இன் த எம்ஆரோட ஃபால் பார்த்துச்சுன்னா அது கீழே ஸ்லோப்பிங் டவுனாக வருது. இந்த ரொம்ப வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பாருங்களேன், இப்போது இது ஏஆர் கர்வ், இது அந்தளவுக்கு டீப்பாக ஃபால் ஆகலை, கீழே சரிஞ்சு வரலன்னு சொல்லலாம் தமிழில் பேரெல்லாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே பட் எம்ஆர் கர்வ் பாருங்களேன், இதோடைய ஸ்லோப்பிங்க்கு இதோடைய ஸ்லோப் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது இதை விட. இப்போ வந்து இது 0 ஆக்சிஸ் கூட தொடலை. பட் எம்ஆர் கர்வ் 0 ஆக்சிஸ் தொட்டு தி ஸ்டார்ட் டு நெகட்டிவ் ஆக்சிஸ்க்கு வந்துடுச்சு. ஸோ இதுதான் சொல்கிறாங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில். ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து when price remain constant or fixed, கவனிங்க, when price remain constant or fixed, the MR will be also constant and will coincide with the AR. இல்லை எப்போயுமே பார்த்துச்சுன்னா எம்ஆரோ ஏஆரோ ஒரே அளவாக இருக்காது. பட் சில நேரத்தில் இருக்கலாம். அதில் அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் டாக்டிக்ஸ் பொறுத்து இருக்குது. ஓகேங்களா, ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் த ஒரு ஜென்ரலான ஒரு விஷயம். பட் பாருங்கள், when price remain constant or fixed, the MR will also constant and will coincide with the AR. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஸோ இது பார்த்தீங்களா. ஸோ அது பட் இது பெர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷன். பட் நம்ம அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது வந்து சொன்னால் இதில் ஃபால் இன் த எம்ஆர் ரொம்ப வந்து ஓகே திஸ் இஸ் த ஃபால் இட். அப்போ வந்து அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபால் அந்த எம்ஆர் கருடைய ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபால் பார்த்திங்கன்னா ஏஆரோட அதிகமாக இருக்குன்னு தான் சொல்கிறாங்க. இப்போ இது எப்படின்னா இம்பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனில் த ஃபர்ம் வில் ரெடியூஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் பார்க்கும்போது திஸ் வில் ஹேப்பன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணிகிட்ருக்கோம். The relationship among AR, MR and elasticity of demand, that is E, that is stated as follows. இங்கே பாருங்கள், MR is equal to AR. அப்போது elasticity of 1 by that is elasticity சொல்கிறாங்க. that is இது ஒரு ஃபார்முலா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா the relationship between the AR curve and the MR curve depends upon the elasticity of AR curve. புரியுங்களா, அதாவது என்ன சொன்னால் நம்ம அதே டயக்ராம் பார்த்த மாதிரி ஏஆரில் இருக்க அதாவது எம்ஆருடைய கர்வுடைய பிஹேவ்மெண்ட்டு ஏஆர் கர்வ் பிஹேவ் பொறுத்து தான் இருக்குது. இப்போ ஃபாலின் எம்ஆர்
ரொம்ப டீப்பாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஏஆர் கர்வ் கொஞ்சம் ஸ்லோப்பிங் கொஞ்சம் டவுன்வர்ட்ஸில் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து அதாவது வந்து எலாஸ்டிசிட்டி நெகிழ்வுத்தன்மை அந்த ஏஆர் கர்வுடைய எலாஸ்டிசிட்டியை பொறுத்து எம்ஆர் கர்வுடைய அந்த பிஹேவ்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, தட் இஸ் பாருங்க. இப்போ ஏஆர் கர்வ் nothing but that is equal to demand curve of the firm, and that is price stands for what is the actual price of the commodity sold by the firm. ஓகேங்களா? ஸோ பாருங்கள், இதில் 3 கண்டிஷன் இருக்குது. இதில் when price elasticity of demand is greater than 1, MR is positive and TR is increasing. அப்போ MR பாசிட்டிவ் ஆகும்போது TR டோட்டல் ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள், இப்போ 1 2 3 4 இந்த 4 செக்மெண்ட்டாக இந்த டிமாண்ட் கர்வ் பிரிச்சிருக்கோம் நம்ம. ஸோ வாட் இஸ் த லெவல் ஆஃப் தி டிமாண்ட் அண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் when there is over here, that is elasticity of demand is greater than what? Investment. ஓகேங்களா? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா that is elasticity of demand is not prepared to கண்டினியூ இல்லையா? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான எலாஸ்டிங்க. தட் இஸ் ஏஆர் இஸ் ஈக்குவல் டிமாண்ட்னா ஆவரேஜ் ரெவன்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம் அப்படின்னு சொல்லணும். அப்படி தான் அந்த பொருளுக்கான தேவையான ஒன்று தான். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்துச்சுன்னா 4 செக்மெண்ட்டாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது வாட் இஸ் த எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் த டிமாண்ட் தான் நம்ம இதை பார்க்கணும். ஓகே, when price elasticity of demand is greater than 1, MR is positive and TR is increasing. When price elasticity of demand is less than 1, MR generate TR, MR is negative and TR is decline. Okay, many students, continue the lesson. Okay, the first concept பார்த்தீங்கன்னா price elasticity of demand is greater than 1 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. price of demand is greater than 1. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர் இஸ் பாசிட்டிவ். எம்ஆர் வந்து பாசிட்டிவில் இருக்கும். ஸோ பிஃபோர் நெகட்டிவ்லி இல்லை ரீச்சிங் த 0. அண்ட் டிஆர் இஸ் இன்க்ரீஸிங். டோட்டல் ரெவன்யூ ஆச்சுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். இங்கே பாருங்க, இந்த கர்வ், இந்த 2 கர்வுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் சொல்கிறாங்க. when the elasticity of price is less than 1. ஓகேங்களா? அப்போது எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் இருக்கும்போது லெஸ் தென் 1 இருக்கும்போது, ஸோ என்ன ஒன்று சொன்னால் எம்ஆர் வந்து பாசிட்டிவில் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ரெவன்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கர்வ் பாருங்கள், the cursor பாருங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா when price elasticity of demand is less than 1. ஸோ less than 1 இருக்கும்போது கம்மியாக இங்கே வந்துட்டாங்க, இந்த செக்மெண்ட் வந்துட்டாங்க. less than 1 இருக்கும்போது ஸோ எம்ஆர் இஸ் நெகட்டிவ். எம்ஆர் என்ன பண்ணு சொன்னால் இங்கே பாருங்கள், நல்லா கவனிங்க, இந்த 0 பாயிண்ட் தாண்டி கீழே அந்த லைன் இல்லையா? ஸோ இந்த பகுதி பார்ட்டு கொண்டுனா தட் இஸ் நெகட்டிவ் பார்ட் செக்மெண்ட். அது அப்போ நெகட்டிவ் செக்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் என்ன ஆகிடும்? ஸோ எம்ஆர் இஸ் நெகட்டிவ் ஆகிடும். தட் இஸ் less than 1. ஸோ எம்ஆர் இஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் டிஆர் இஸ் இன்க்ரீஸிங் ஃபர்தர். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? அப்போ இந்த ரீச் ஆகிட்டு வரும்போது என்ன மேக்ஸிமம் ஆச்சுன்னா மேக்ஸிமம் போய்ட்டோம். இது டிஆர் வந்து மேக்ஸிமம் வந்துடும். ஓகே, ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். இப்போது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா when price elasticity demand is equal to 1 இருக்கும்போது இங்கே தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும். இங்கே இருக்கும்போது நெகட்டிவ் ஆகிடும். அது டிஆர் வச்சுன்னா தட் இஸ் when price elasticity of demand is less than 1 இந்த பார்ட்டில் இருக்கும்போது, நல்லா கவனிங்க, இந்த பார்ட்டில் இருக்கும்போது எம்ஆர் இஸ் நெகட்டிவ். எம்ஆர் வந்து நெகட்டிவ் வந்துச்சு, 0 தாண்டி வந்துச்சு. அப்போ டிஆர் என்ன ஆகிடும்னா குறைஞ்சிரும், டிஆர் டிக்ளைன் ஆகிடும். ஓகே, இப்போ எம்ஆர் ஏஆரோட பொசிஷன் இங்கே இப்படி வரும்போதும் எம்ஆர் வந்து பிஃபோர் த 0 பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா இந்த டோட்டல் ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒன்ஸ் எம்ஆர் வில் ரீச் த நெகட்டிவ் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா தே ஃபீல் லாஸ். அப்போ என்ன டோட்டல் ரெவன்யூ குறைஞ்ச ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை? ஸோ நெக்ஸ்ட் பட் அந்த டோட்டல் ரெவன்யூ இப்போ மேக்ஸிமம் இருக்குன்னு சொன்னால் தட் இஸ் எலாஸ்டிக் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. அந்த கண்டிஷன் பார்த்தா இந்த கண்டிஷன் கொடுத்தீங்களா? அதான் வந்து அடுத்த பாயிண்ட் நம்ம சொல்கிறோம். தட் இஸ் when price elasticity of demand is equal to 1, MR is equal to 0 and TR is that is maximum and constant. இங்கே தான் TR is maximum and constant. இந்த இடத்துல it is to be noted that a output range of 1 to 5 unit, the price elasticity of demand is greater than 1 according to the total outtime methods. Hence பார்த்தீங்கன்னா
இந்த டேபிள் பாருங்கள். இந்த பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் தானே அட்லீஸ்ட் 1 to 5 அந்த குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 1 to 5 இருக்கும் போது what happens. ஓகேவா? the price elasticity of occurs the what too much அப்படின்னு மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் the price elasticity of demand is greater than 1 according to total outlay methods. Hence TR is increasing and MR is positive. the TR total revenue increase ஆகும்போது MR பாசிட்டிவ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா at the output range of 5 to 6 units the price elasticity of demand is equal to 1. Okay, when hence TR is maximum and MR equal to 0. TR maximum வந்து MR வந்து 0க்கு வந்துடுவாங்க அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்த அவுட்புட் ரேஞ்ச் ஆஃப் 6 பாருங்கள். இந்த இது வரைக்கும் மேலே பார்த்தோம், கீழே 6 யூனிட்லேருந்து 10 வரைக்கும் பாருங்களேன். 10 பார்த்துச்சுன்னா the price elasticity of demand is less than 1. ஓகே, 1 கம்மியாக இருக்குங்களா? ஓகே, they can able to sell more இல்லையா? அப்போ அவங்க என்னென்னா that is the price elasticity of what happened is less than the unit T, hence TR is considering and average wash and the declining. Okay, good. So this is the relationship between AR and MR. இது கேட்பாங்க பாருங்க, MR தான் கேட்பாங்க. கொஷின் இதில் வராதுன்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. ஓகே, கொஷின் வந்து இப்படியெல்லாம் வரலாம், நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணணும். Conclusion part of this chapter. The chapter has analyzed the behavior of the cost curve and revenue curve under two situations and the relationship among the price elasticity of the demand TR, AR and MR. Okay, the two situations சொன்னாங்க இல்லையா, அது பார்த்துச்சுன்னா perfect competitive situation and imperfect competitive situation சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம். Okay, good my dear student. So I will stop this lecture. I continue you from this next video. Have a nice day.